أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعملون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين
فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين
وزنوا بالقسطاس المستقيم وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعظون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون
والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العلي العظيم. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഓതിയത് നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ റഹീമായ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ അമലുകളും നീ കബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഖിറാഅത്തിനെ നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ. ഓരോ ഹർഫുകൾക്കും ധാരാളം ഹസനാത്തുകൾ നീ രേഖപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. ഈ ഓതിയതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ അമാലുകളും ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഖബറിൽ കാണാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണ റഹ്മാനെ. റബ്ബി, ഇതിനൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൗതാവിയുടെ ഹദറാത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും, ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കള്, സഹോദരന്മാര്, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര്, മക്കള്, കൂട്ടുകാര്, കുടുംബക്കാർ, അയൽവാസികള്, നാട്ടുകാര്, റഹ്മാനെ റബ്ബേ, എല്ലാവരെയും സുഖലോക സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഹബീബായി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുകൂടെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും നീ നീക്കണ റഹ്മാനെ. മഈശത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണ റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സാഹചര്യം നല്ല മഴയാണ് റഹ്മാനെ റബ്ബി, ഞങ്ങൾക്ക് നീ അനുകൂലമാക്കണ റഹ്മാനെ. പ്രതികൂല സാഹചര്യം നൽകല്ല റഹ്മാനെ. വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അതിന് ഖൈറായത് നീ നൽകണ അല്ലാഹ്. അതിന് പകരമായിട്ട് നീ ഖൈറായത് നൽകണ റഹ്മാനെ. ഇനി ഒരു പരീക്ഷണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ റബ്ബേ, പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളം കൊണ്ടും മറ്റും പ്രയാസത്തിലാണ് റഹ്മാനെ റബ്ബേ. അവർക്ക് നീ സമാധാനം കൊടുക്കണ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് നീ സമാധാനം കൊടുക്കണ അല്ലാഹ്. ഇസ്സത്ത് കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. പലരും വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്, കുടുംബം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ഭാര്യമാര്, ഭർത്താക്കന്മാര്, ഉപ്പമാര്, ഉമ്മമാര്, മക്കള്, കുടുംബക്കാര്, കൂട്ടുകാര്, മറ്റുള്ളവര് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ റബ്ബേ. പ്രയാസത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണ അല്ലാഹ്. മർഹമത്ത് കൊടുക്കണ അല്ലാഹ്. കുടുംബത്തിന് നീ ക്ഷമ നൽകണ അല്ലാഹ്. ഖൈറായതിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. നീ തരുന്നതൊക്കെ നീ റഹ്മാനെ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നു. അർഹമുർ റഹീമായ റഹ്മാനെ റബ്ബേ, എല്ലാം നിന്റെ പരീക്ഷണമാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കത് താങ്ങാനുള്ള കെൽപ്പില്ല റഹ്മാനെ റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബേജാറാണ് റഹ്മാനെ റബ്ബേ. അവരവസ്ഥ എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകും, അവർക്ക് നീ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് നീ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. താങ്ങാനുള്ള ശേഷി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വന്നവർക്ക് നല്ല ക്ഷമ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിന് പകരമായിട്ട് നീ ഖൈറായത് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ കുടുംബത്തിന്, ആ നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടും നീ സമാധാനം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീടുകളിൽ, മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ, സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ റഹ്മാനെ റബ്ബേ പലതുകൊണ്ടും വിഷമത്തിലാണ് റഹ്മാനെ റബ്ബേ. വാഹന ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, മറ്റുള്ള പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവര് റഹ്മാനെ റബ്ബേ, മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവര് റഹ്മാനെ റബ്ബേ, കുടുംബം മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്രയാസമില്ല. ബാക്കിയുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെ പ്രയാസം എത്രത്തോളമാണ് റഹ്മാനെ റബ്ബേ. അവർക്ക് നീ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മർഹമത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവർക്ക് നീ എല്ലാം കൊണ്ടും നീ ഖബറിൽ നീ സമാധാനം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ റബ്ബേ, അവരുടെ മക്കളെ കുടുംബത്തിന് റഹ്മാനെ റബ്ബേ എല്ലാം കൊണ്ടും നീ ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അത്തരം പ്രയാസങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും തന്നെ നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. നീ
നൽകല്ല റഹ്മാനെ, നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. പലരും പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ റബ്ബേ. പല വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ് റഹ്മാനെ റബ്ബേ. എല്ലാവിധ ഉദ്ദേശങ്ങളും പറഞ്ഞതും പറയാത്തതുമായ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാവിധ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ ഫത്ഹിലാക്കി തരണേ അല്ലാ, നീ ഫത്ഹാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ സഹായം നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളെ എല്ലാവിധ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകണം റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരായ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകണ റഹ്മാനെ, നീ പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകണ റഹ്മാനെ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നീ വീട് നൽകണ റഹ്മാനെ. കടമുള്ളവരുണ്ട് റഹ്മാനെ റബ്ബേ. ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് റഹ്മാനെ റബ്ബേ. അങ്ങനെ പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട് റഹ്മാനെ റബ്ബേ. അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ലാതെ റാഹത്തോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ എല്ലാ ഇബാദത്തുകളും പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നിസ്കാരം തുടങ്ങിയ മറ്റുള്ള ഇബാദത്തുകളെ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് റഹ്മാനെ റബ്ബേ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബാധ്യതയും ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബാധ്യതയും ഒക്കെ തീർത്തുകൊണ്ട് റാഹത്തായിട്ട് ഈ ലോകത്തുനിന്ന് വിട പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ മഹത്തുക്കൾ എങ്ങനെയാണോ മരണപ്പെട്ടത് വഫാത്തായത് അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും മൗത്താകാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും പ്രത്യേകമായിട്ട് ദുആ ചെയ്യണം. പ്രത്യേകിച്ച് സൈഫുന്നീസ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി, ആ സഹോദരിയുടെ വീട് വിറ്റ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം പുതിയ ഒരു വീട് വാങ്ങാൻ പ്രയാസം കൊണ്ട് ആ വീട് വിൽക്കുക, വീടും സ്ഥലമൊക്കെ വിറ്റ് മറ്റൊരു വീട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് അവസാനത്തെ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു നോക്കുകയാണ് റഹ്മാനെ റബ്ബെ. അവർക്കിനി എല്ലാം കൂടെ നല്ല ഹൈറായ ഒരു സമാധാനത്തിൻ്റെ വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ. കടങ്ങളൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നല്ലൊരു വീട് ഇനി എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള മാർഗത്തോട് നല്ല റാഹത്തായിട്ട് അത് വിൽക്കാൻ, അതോടുകൂടി തന്നെ ആ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടി നല്ല റാഹത്തായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സമ്പാദ്യം കൊണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള സമ്പത്ത് കൊണ്ട്, പൈസ കൊണ്ട് മറ്റൊരു പുതിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട് വാങ്ങാനുള്ള തൗഫീഖ് അവർക്ക് നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നല്ല അനുയോജ്യമായ ഹൈറായ വീട് നീ അവർക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ തന്നെ ആസിയ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സഹോദരി, ആ സഹോദരിയുടെ അനിയത്തിയുടെ മകൻ്റെ ജോലി കാര്യങ്ങളും ശമ്പളമൊക്കെ നല്ല റാഹത്തായിട്ട് കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ റബ്ബ്. നല്ല ഹൈറായ ജോലി നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, നല്ല ഹൈറായ ജോലി നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. പലരും ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ റബ്ബെ, ശമ്പളം കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ റബ്ബെ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പലരും ഇങ്ങനെ നെട്ടോട്ടം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായിട്ട് പലരുമുണ്ട് റഹ്മാനെ റബ്ബെ. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഹൈറായ അനുയോജ്യമായ ജോലി നൽകണ റഹ്മാനെ. നീയാണ് എല്ലാം നൽകുന്നവൻ, നീ നൽകണ റഹ്മാനെ, നീ നൽകണ റഹ്മാനെ, നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ തന്നെ ആ സഹോദരിയുടെ അനിയത്തിയുടെ മകളുടെ വിവാഹമൊക്കെ നല്ല റാഹത്തായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ റബ്ബെ. നല്ല ഹൈറായ രൂപത്തിൽ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചതിലേറെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നടത്താൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ ദാമ്പത്യത്തിലൊക്കെ റഹ്മാനെ റബ്ബെ, ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലൊക്കെ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം. മക്കളിലും പേരമക്കളിൽ റഹ്മാനെ റബ്ബെ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരിൽ, മാതാപിതാക്കളിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ, ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരായ മുഴുവൻ ആളുകളിലും എല്ലാം കൊണ്ടും നീ റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഐശ്വര്യം നൽകണം റഹ്മാനെ, നല്ല മഹബത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. നല്ല സ്നേഹത്തോടുകൂടെ, ഐക്യത്തോടുകൂടെ, മഹബത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ.